Hello everyone. Today we are discussing another one point in utility analysis. This is the 12th economics, chapter number 2, utility analysis. First, some videos we had been seen. The concept is utility, features of utility, types of utility. Utility means a capacity of a commodity to satisfy human want. It is called a utility. This concept explains consumer behavior in relation to maximization of satisfaction. Then that utility means want, satisfy power of commodity. It has several features like relative concept, subjective concept, ethically neutral. Utilities differ from person to person. Usefulness, satisfaction, multi-purpose. It is utilities depends upon the basis on the demand. It depends upon the demand, intensity of want. See, these all the features which give more informations about the concept of utility. नाव अनदर वन कन्सेप्ट आणखीन एक आता कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे टाईप्स ऑफ युटिलिटी. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट टू नो दॅट द युटिलिटी. सो टाईप्स ऑफ युटिलिटी: फॉर्म युटिलिटी, प्लेस युटिलिटी, सर्व्हिस युटिलिटी, नॉलेज युटिलिटी, possession utility and time utility. These are the various types of utilities. 6 types of utility. Form utility means furniture from the wood, then clay from the toys made of clay. These all the features of these are the examples of a form utility. Means by changing form creates utility is form utility. By changing place create utility is a place utility. Just providing services to the society, that is create utility is a service utility. Acquire knowledge, basis on acquire knowledge is a knowledge utility. Changing ownership is a possession utility. And changing a place, a time of utilization creates a time utility. So these all 6 types of utilities we had been discussed in a previous video. Now today's our very important concept is a concept of utility. See that there are the big difference between types of utility and concept of utility. दोन्ही वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. उपयोगितेचे प्रकार आणि उपयोगितेच्या संकल्पना. These both concepts are a different concept. So today we will discuss on the concept of utility. First is a time utility. Time utility means all units. टाईम युटिलिटी म्हणजे आपण इयत्ता 12वीचं अर्थशास्त्र या ठिकाणी अभ्यासत आहोत आणि त्यातला आपला हा दुसरा धडा आहे उपयोगिता विश्लेषण. उपयोगिता विश्लेषणामध्ये आपल्याला पहिली एक महत्त्वाची संकल्पना आहे ती आहे युटिलिटी प्लस फीचर्स आणि प्लस टाईप्स. आणि देन आपण बघत आहोत आता कन्सेप्ट ऑफ युटिलिटी. तर टोटल युटिलिटी काय आहे तर टोटल युटिलिटी मीन्स to the aggregate of utilities derived by a consumers. त्याला टोटल युटिलिटी असं म्हणतात. derived by the consumers from all unit of a commodity consumed. Another word, it is an aggregative. It is an aggregate of utilities from all successive unit of commodity consumed. किंवा टोटल युटिलिटी TU equal MU plus MU2 plus MU3 dot MU last unit. So a total utility, an aggregate of utilities. An aggregate of utilities from all successive unit of commodity. वस्तूच्या सर्व नगांच्या उपयोगितेची बेरीज. वस्तूपासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची बेरीज याला एकूण उपयोगिता असं म्हणतात. म्हणजे सर्व सीमांत उपयोगितेची बेरीज म्हणजे एकूण उपयोगिता आहे. या दोन्ही संकल्पना चांगल्या समजून घेणं गरजेचं आहे कारण याच संकल्पनांवरती आपल्याला पुढे उपयोगितेची संकल्पना लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी ही संकल्पना अभ्यासायची आहे. तर वस्तूच्या सर्व नगांपासून मिळणाऱ्या उपयोगितेची बेरीज म्हणजे एकूण उपयोगिता आहे. सीमांत उपयोगिता marginal utility. Marginal utility, it is additional
मेड बाय द लास्ट युनिट कमोडिटी कन्झ्युमेड. शेवटच्या नगसंख्येपासून शेवटच्या नगाच्या उपयोगिता किंवा शेवटच्या नगापासून मिळालेली उपयोगिता म्हणजे सीमांत उपयोगिता होय. कन्सेप्ट ऑफ युटिलिटीजमध्ये टोटल युटिलिटी अँड मार्जिनल युटिलिटी ह्या दोन कन्सेप्ट आहे. टोटल युटिलिटी मीन्स सम ऑफ ऑल युटिलिटी इज टोटल युटिलिटी अँड मार्जिनल युटिलिटी मीन्स ॲडिशनल युटिलिटी. Additional utility derive a consumer from an additional unit commodity consumed. जेव्हा एखादा ग्राहक वाढीव नगसंख्येपासून मिळालेली उपयोगिता म्हणजे सीमांत उपयोगिता होय आणि सर्व वस्तूंच्या नगांच्या उपयोगितेची बेरीज म्हणजे एकूण उपयोगिता होय. त्यानंतर आपण पुढे बघणार आहोत लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. This is our first law we are discussing here, the law of diminished marginal utility. This is a simple line explain कि this law is a shown consumer behavior. This law is a describe the consumer's behavior and this is a common experience. We feel that the more we have a commodity, less we desire to have more it. And this fact expressed by the law of diminished marginal utility. It was first proposed by Glossin. So this law is known as the Glossin first law. However, it was further explained in detail by Professor Alfred Marshall in book is Principle of Economics published in 1980. This is another one important law. It's a cardinal utility analysis related to the behavior of marginal utility, and this familiar behavior of marginal utility has been stated in the law of diminished marginal utilities. So utility according to which a marginal utility of commodity diminish as an individual consumers more unit of a goods. So in other word, as a consumer taken more unit of a good, the extra utility or satisfaction that he derived from extra unit of commodities goes on falling. So it should be it should be careful noted that it is the marginal utility, and the law of diminished marginal utility means the total utility increase at the decreasing rate. So these statements we can be explained in a next explanation. So next every law in microeconomics किंवा अर्थशास्त्रातला प्रत्येक जो सिद्धांत आहे आपण लॉ ऑफ DMU हा या स्टेपनुसार अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट आहे इंट्रोडक्शन, सेकंड आहे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, थर्ड आहे एक्झाम्पल विथ डायग्राम अँड ग्राफिकल प्रेझेंटेशन, ॲझम्पशन, एक्सेप्शन, इम्पॉर्टंट अँड क्रिटिसिझम हे आपण या सिद्धांतामध्ये बघणार आहोत. लॉ ऑफ DMU बघण्याच्या अगोदर एक या ठिकाणी आपल्याला थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हा सिद्धांत समजून घ्यायचा आहे. तर इथे मी तुम्हाला एक थोडी छोटी स्टोरी सांगणार आहे की अर्थशास्त्र हे दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला सतत पाहायला मिळत असतं. म्हणजे अर्थशास्त्र हा एक असा विषय आहे की जो प्रत्येक माणूस जगत असतो आणि परंतु अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण त्याच्याशी अर्थशास्त्रीय भाषेतून समजून घेत असतो तेव्हा तो आपल्याला थोडासा कठीण जाणवत असतो. तर मी आता तुम्हाला या ठिकाणी एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे की ज्याच्यावरून लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी तुम्हाला पटकन लक्षात येईल. तर ती गोष्ट अशी आहे, एका जंगलामध्ये एक माणूस रस्ता चुकलेला असतो. तो खूप सारं जंगल फिरत 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 जंगलाच्या मध्यभागापर्यंत जाऊन पोचतो. एकतर त्याच्याकडं तो भुकेलेला असतो, खूप तहानलेला आहे आणि तो रस्ता शोधत 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 चालवत आहे. म्हणजे भूकही लागलेली आहे, तहानही लागलेली आहे आणि अशातच त्याला एक सफरचंदाचं झाड दिसतं. तो त्या झाडाजवळ जातो, सफरचंद घेतो कारण तो भुकेलेला आहे, खूप तहान लागले. तर पटकन एक सफरचंद तोडतो आणि सफरचंद खाऊन टाकतो.
परत दुसरं त्याला ते सफरचंद इतकं गोड आणि छान असं चवीला लागतं. परत दुसरं सफरचंद घेतो, तोही खाऊन टाकतो. असं करत करत तो 4-5 सफरचंद खातो. त्याच्यानंतर तो 6वं सफरचंद घेतो आणि तो खातो आणि नंतर त्याला ती एक बिटर किंवा एक कडू टेस्ट लागते त्याला. आणि तो नंतर म्हणतो, हे काय सफरचंदाचं झाड आहे, इतकी कडू सफरचंद या झाडाला लागलेली आहेत. आणि तो सफरचंद तो फेकून देतो. मग त्याच्यानंतर जर या ठिकाणी छान गोडसर सफरचंदाचं झाड असतं तर किती छान झालं असतं, असा तो त्या ठिकाणी विचार करायला लागतो. विचार करा की जेव्हा त्यानं पहिल्यांदा सफरचंद खाल्लं तेव्हा त्याला ते खूप गोड आणि असं करत करत त्यानं 5 सफरचंद खाल्ली. म्हणजे तेव्हा त्याला त्यापासून मिळणारी उपयोगिताही कमी 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 होत गेली आणि त्याच्यानंतर 6व्या सफरचंदाच्या वेळेस त्याला ते सफरचंद तुरट लागलं. म्हणजे एकूणच काय की जशी उपयोगिता कमी कमी होत जाते तसं आपलं त्या वस्तूमध्ये असणारं जे गुणधर्म आहेत ते कमी दिसायला लागतात असं आपण म्हणूया. म्हणजे या गोष्टीचा संदर्भ जो आहे तो आपला या सिद्धांताशी आहे. लॉ ऑफ DMUशी ह्या गोष्टीचा साधारण संबंध आहे. मग दररोजच्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या अशा गोष्टी घडत असतात की ज्या सुरुवातीला आपल्याला खूप त्याच्यामध्ये उपयोगिता जाणवत असते, पण ते एकदा मिळाल्या किंवा त्याच्यात जसजशी संख्या वाढत जाते तसतशी ते त्यातली उपयोगिता जी आहे कमी कमी होत जाते. मग हेच आपण बघणार आहोत लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटीमध्ये. आणि हा लॉ जो आहे तो सो दिस लॉ वॉज first proposed by the Glossine, and so that why this law is also known as the Glossine first law. And then but was discussion in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, published in 1980. So the law of diminished marginal utility is universal in character and based is common consumer behavior, that utility derived diminish with reduction in the intensity of a want. So let's see that what is the statements of a law. So the statements of law is given by Dr. Alfred Marshall, and the statement is, according to Alfred Marshall, other thing remaining constant, the additional benefit which a person derived from a given increase in a stock of thing diminish with every increase in stock that he already has. म्हणजे other thing remain constant. This is a centris paribus, means we are here the law is assuming something. We will discuss after the statements what things are assumed there. So first is other thing remain constant, म्हणजे इतर परिस्थिती स्थिर असताना the additional benefit which a person derive from a given increase in a stock of thing. इतर परिस्थिती असताना व्यक्तीजवळ आधीपासून असलेल्या वस्तूच्या साठ्यात वाढ होत गेल्यास त्यापासून मिळणारी फ्रॉम गिव्हन इन्क्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिश विथ एव्हरी इन्क्रीज इन स्टॉक दॅट ही ऑलरेडी हॅज. इतर परिस्थिती स्थिर असताना व्यक्तीजवळ आधीपासून असलेल्या वस्तूच्या साठ्यात वाढ होत गेल्यास त्यापासून मिळणारी अतिरिक्त समाधान कमी होत जातं. किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण असं म्हणूया, वस्तूचा साठा वाढला की प्रत्येक वाढीव नगाबरोबर उपयोगिता क्रमशः घटत जाते. वस्तूच्या साठ्यात वाढ झाल्यानंतर प्रत्येक वाढीव नगाबरोबर त्या वस्तूपासून मिळणारं समाधान जे आहे ते घटत जातं. असा हा सिद्धांत लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटीचा हा सिद्धांत आहे. आणि हा एक महत्त्वाचा सिद्धांत मानला जातो की जो फॅमिलियन आहे आणि फंडामेंटल टेंडन्सी ऑफ नेचर. म्हणजे दिस लॉ इज डिस्क्राईब अ फॅमिलियन अँड फंडामेंटल टेंडन्सी ऑफ ह्युमन नेचर. अँड दिस लॉ व्हेरी फेमस लॉ, द लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. अँड इट शोन दॅट द कन्झ्युमर्स बिहेवियर, रॅशनल कन्झ्युमर्स बिहेवियर, अँड द लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी मीन्स the total utility increase at a decreasing rate and marginal utility goes on falling with from extra unit of a commodity goes on falling. म्हणजे satisfaction and utility, the extra utility and satisfaction that goes on falling. म्हणजे it should be clearly careful that it is a marginal utilities. It is a marginal utility. म्हणजे that is
की when satisfaction, yeah, when satisfaction point is reached, when satisfaction point is reached, marginal utility of a commodity become a zero, and that's law is shown, this marginal utility of a commodity. So let's see that the first important things is assumptions. या ठिकाणी एकूण सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत अभ्यासल्यानंतर आपल्याला इथे काही ॲझम्पशन्स बघायचे आहेत. ॲझम्पशन्स म्हणजे आपण स्टेटमेंट ऑफ लॉमध्ये फर्स्ट जे स्टेटमेंट बोललेलं आहे की अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टंट, म्हणजे कुठल्या अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे की आपण या ठिकाणी काही घटक जे आहेत ते गृहीत धरत आहोत की वी ॲझ्युम्ड सम सिच्युएशन, या वी ॲझ्युम सम the validity. Assumptions means validity of the law. So these assumptions, the validity of law depends upon the following assumptions, and first is a rationality. So rationality means consumers behavior. Our consumers is a rational. Our consumers, we are assumed here, the consumers is rational. It means that his behavior is normal. It means that his behavior is normal and he try to get maximum satisfaction also. म्हणजे ही ट्राय टू मॅक्सिमाइज हिज सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे रॅशनॅलिटी म्हणजे आपला उपभोक्ता जो आहे तो विवेकशील आहे, म्हणजे त्याला प्रत्येक वस्तूपासून मिळणारी उपयोगितेचं ज्ञान आहे आणि त्याची वर्तणूकसुद्धा विवेकशील आहे. देन कार्डिनल मेजरमेंट्स म्हणजे दिस द लॉ ॲझ्युम दॅट युटिलिटी कॅन बी कार्डिनली अँड न्यूमेरिकली मेजर्ड्स. म्हणजे डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन दॅट युटिलिटी कॅन बी मेजर्ड इन नंबर्स, means 10, 20, 30 utilities. That means utility can be measured in numbers. म्हणजे एखादा पर्सन असं म्हणू शकतो की people can say that he derived utility equal to 10 units from the consumption of a unit of commodities, 20 unit from the consumption of unit of B commodities. So cardinal measurement of utility is applied that a person can compare utilities derived from goods in a respect. म्हणजे या प्रत्येक एक उपयोगिताचा जो आहे तो एखादी व्यक्ती त्याचं कंपॅरिझन करू शकते, तो उपयोगितेचं संख्यात्मक मापन सांगू शकते की या पद्धतीनं युटिलिटीचं मापन आपण या ठिकाणी करू शकतो, उपयोगितेचं मापन केलं जाऊ शकतो. आणि म्हणून या ठिकाणी हे ॲझम्पशन आहे कार्डिनल मेजरमेंट. देन आहे होमोजिनिटी. ऑल युनिट ऑफ अ कमोडिटी कंझ्युम आर एक्झॅक्टली होमोजिनियस या आयडेंटिकल. या ठिकाणी प्रत्येक जी वस्तू आहे ती साईज, शेप, कलर आणि टेस्टमध्ये सेम आहे, म्हणजे होमोजिनियस आहे. होमोजिनिटी म्हणजे एकजन्सीपणा, म्हणजे प्रत्येक एक वस्तू जी आहे ती साईज, शेप, कलर, टेस्ट याने सेम आहे. कंटिन्युटी म्हणजे या ठिकाणी ऑल युनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कन्झ्युम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लॅप्स ऑफ टाईम. या ठिकाणी उपभोग सातत्य, जर आता नॉर्मली जर आपण बघितलं तर आपण दर 2 तासांनी 3 तासांनी पाणी पित असतो आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 तासानंतर परत पाण्याची आवश्यकता भासते. पण इन अ लॉ ऑफ DMUमध्ये वी आर ॲझ्युमिंग हिअर अ कंटिन्युटी. मग उपभोग सातत्य काय आहे तर क्विक सक्सेशन, म्हणजे प्रत्येक एका नगानंतर दुसऱ्या नगाचं एका पाठोपाठ एक असं वस्तूच्या नगाचं सेवन करणं. म्हणजे काय, जर तुम्ही 7 ग्लास पाण्याचे भरून घेतलेले आहेत आणि एक पाण्याचा ग्लास पूर्ण पिला, लगेच दुसरा ग्लास पाणी, लगेच तिसरा पाण्याचा ग्लास, असं एकूण 7 ग्लास पाणी. तुम्ही हा गट्ट्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत घरी करून बघू शकता की जेव्हा 7 पाण्याने भरलेले ग्लास आहेत आणि एका पाठोपाठ जेव्हा तुम्ही पाणी प्यायला लागाल तेव्हा जेव्हा खूप तहान लागले, त्याच्यानंतर जसजशी तुम्ही पाणीची क्वांटिटी वाढवाल तसतशी तुम्हाला सीमांत उपयोगिता कमी झालेली जाणवेल. आणि हा प्रयोग तुम्ही नक्कीच घरी करून बघा. किंवा एक सफरचंद, 6 सफरचंद ठेवलेत, त्याच्या सातत्यानं उपभोग घेत आहेत, तर हे तुम्ही प्रत्यक्ष करून बघा आणि त्याचा एक्सपिरियन्स काय आहे डू राईट इन कमेंट सेक्शन. Then let's move the another assumption is a responsibility. Responsibility means all unit of a commodity are the reasonable
size and they are neither too big or small. म्हणजे रिझनेबिलिटी म्हणजे प्रत्येक जी साईज आहे योग्य आकारमान. आता आपण असं सांगतोय की इथे पाणी पित असताना आपण एका ग्लासमध्ये पाणी घेतो आणि पितो. आपण चमच्याने पाणी पित नाही आहे, म्हणजे चमचा घेऊन पाणी. आणि तुम्ही जर प्रात्यक्षिक करायला गेला आणि चमच्यानं पाणी प्यायला लागला आणि सांगितलं की नाही असं काही तुम्हाला अनुभवायच आलं नाही, तर असं नाही आहे. तर प्रत्येक जे साईज आहे रिझनेबल साईज असली पाहिजे. म्हणजे रिझनेबिलिटी इज द ॲझम्पशन्स ऑफ लॉ ऑफ DMU. सो वी ॲझ्युम्ड हिअर रिझनेबल साईज ऑफ अ कमोडिटी. सो तुम्हीसुद्धा पाण्याचं प्रात्यक्षिक करत असताना ग्लासच घ्या, चमच्यानं पाणी पिऊन सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत पडताळून पाहू नका, तो त्या अनुभवास येणार नाही. आणि कन्सिस्टन्सी. आणि मग याच्यामध्ये काय आहे की इथे कन्सिस्टन्सी मीन्स ऑल फॅक्टर्स लाईक इन्कम, टेस्ट, हॅबिट, चॉईस, लाईक, डिसलाईक्स आर शुड बी रिमेन कॉन्स्टंट. हे सगळं स्थिर असणार आहे. नाहीतर मग तुम्ही सफरचंद खायला घेतले आणि मध्येच तुम्हाला केळी खायला वाटल्या, मध्येच तुम्हाला दुसरं काहीतरी फळ खायला, सीताफळ खायला वाटलं, तर ते इथे हा सिद्धांत पडताळून पाहता येणार नाही. म्हणजे तुम्ही ज्या वस्तूचं खाताय त्याच्यात सातत्य असलं पाहिजे. आणि इथे आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. मार्जिनल युटिलिटी ऑफ मनी इज अल्सो ॲझ्युम टू बी कॉन्स्टंट. इथे पैशाची सीमांत उपयोगितासुद्धा स्थिर मानलेली आहे. देन आहे डिव्हिजिबिलिटी. म्हणजे जी वस्तू घेणार आहात त्याचे तुम्हाला तुकड्यांमध्ये रूपांतर करता आलं पाहिजे. म्हणजे भाकरीचं जसं 4 तुकड्यांमध्ये रूपांतर, सफरचंदाच्या 4 तुकड्यांमध्ये रूपांतर करू शकतो, याला डिव्हिजिबिलिटी असं म्हणतात. म्हणजे विभाज्यता. म्हणजे द लॉ अझ्युम दॅट द कमोडिटी कन्झ्युम बाय अ कन्झ्युमर इज डिव्हिजिबल सो दॅट इट कॅन बी ॲक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटीज. तुम्ही त्याचे लहान भागांमध्ये रूपांतर करून घेऊ शकता. ते नाही सिंगल वॉन्ट. The given commodity can be satisfied a single want of person. So this assumption experience of law is a single want which is completely satiable at a given point of time. जी पूर्णतः तुम्हाला दिलेल्या वेळेमध्ये तुमची ती एक गरज पूर्णपणे भागवण्यासाठी त्या वस्तूचा उपयोग वापर होतो, हे हा सिद्धांत गृहीत धरतो. तर दिस इज अ लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. दिस लॉ इज अ शोन अ कन्झ्युमर्स tendency of a consumers, human nature. And today we will discuss the introduction and the statements of law. See that the statement, according to Alfred Marshall, other thing remain constant, the additional benefit which a person derive from a given unit increase in a stock of thing, diminish with increase in the stock that he already has. So these all the assumptions of law of DMU. The reasonability, cardinal measurement, homogeneity, continuity, रिझनेबिलिटी, ते एक चुकलेलं आहे, रिझनेबिलिटी आहे, कन्सिस्टन्सी आहे, डिव्हिजिबिलिटी आणि सिंगल वॉन्ट. दीज ऑल आर द ॲझम्पशन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. इथे चुकून एक स्पेलिंग मिस्टेक आहे. इथे रिझनेबिलिटी आहे, कंटिन्युटीच्या खाली नंतर रिझनेबिलिटी हा शब्द आहे, तर तो एक थोडीशी मिस्टेक लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीनं आज आपण एकूण हा सिद्धांत काय आहे याच्या गृहीतकांपर्यंत पोचलेला आहे, लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल युटिलिटी. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा सिद्धांत उदाहरणाच्या साहाय्यानं समजून घेऊया. तुम्हाला हा सिद्धांत तुम्ही समजलेला आहे हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. धन्यवाद.